Hello everyone, welcome back to Kalparuksha classes. I have chosen this question paper from Karnataka Secondary Education Examination Board, and this is the model question paper of mathematics from the year 2021 and 22. Alright, so already I have solved all the MCQs ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 4 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಫೈನ್ ದೆನ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. Very simple question and very standard question. This is the theorem, right? Theorem in circles. Let us take a circle here. This is a circle and here is a center of the circle. Let us take it as O, and here is an external point P. Alright, and let me draw one tangent here. This is one tangent. It may go like this also, but here is the point of contact. Let me call it as A, and here is a one more tangent. Alright, so here is a one more tangent and let me call it as point B. So this is X and Y, so these will go, but from P to A only this is length of tangent, and from P to B this is length of tangent. Alright, so now tangents are given. So what is given here? The given thing is PA and PB are tangents. Okay, PA and PB are tangents. This is first thing. Alright, then afterwards what is this O? O is a center of the circle. Center of the circle. Now we are supposed to prove what we are supposed to prove. We are supposed to prove PA is equal to PB. That's what we need to prove. For this we need to do some construction also. Let us do some construction. That construction is like this. Let us join this OA and let us join OB. Okay, so join OA and OB. Join OA and OB, and there is one more construction, that is join OP. O and P whatever are there now, so we have to join them also. Join OA and OB and OP also. So these are the 3 constructions what we are supposed to do. Now look at this. One thing I want to bring it to your notice. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ 2 ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದೇದು AOP, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು BOP. ಇವೆರಡು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆರಡು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ AOP ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ BOP, ಇವೆರಡು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ look at this angle A and angle B. So both are 90 degree, no? So let us write angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. What is the reason? The reason is radius is perpendicular to the tangent. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. At the point of ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, OP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ OP ಏನಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬರಿತೀನಿ, OP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OP, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ OA is radius and OB is equal to radius. So both are same, radii of the same circle. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, OA is equal to OA ಅಂತ ಬರೋದು radii of same circle. Radii of same circle. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು OP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಟನಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಟನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೈಪೋಟನಸ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, RHS ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಯಿಂದ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ RHS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ,
by RHS, not similarity, congruency, by RHS congruency, similarity ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, by RHS congruency ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ AOP ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ BOP. AOP ಮತ್ತು BOPಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇವು ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದು, PA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PB. ಯಾಕೆ? by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, hence proved. that's it, done. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಮೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಟೇಬಲನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ಕಾಲಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಕಾಲಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕಾಲಮನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕಾಲಮ್ಗಳು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಏನಿದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಐಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 10 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, 30 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. 10 + 30 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 40. 40/2 ಅಂದರೆ 20 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 30 + 50 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 80. 80/2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 40. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 20ಇಂದ 40 ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ನೀವು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 70 + 90 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 160 ಆಗುತ್ತೆ. 160/2 ಅಂದರೆ 80. 50 + 70 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 120. 120/2 ಅಂದರೆ 60. ಅದು ಬಂತು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀರಿ, FI ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ FI ಮತ್ತು XI ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ FI × XI ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀಬೋದು ನೀವು. 2 × 20 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 40 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 6 × 40 ಅಂದರೆ 240 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 × 60 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 600 ಆಗುತ್ತೆ. 2 × 80 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 160 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಗ್ಮಾ FI ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ FI ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 + 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8. 8 + 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 18. 18 + 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20. ಸಿಗ್ಮಾ FI ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು 20 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ FI XI ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ FI XI ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿ, 0 0 0 0. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 4 + 4 8. 8 + 0 8. ಹೌದಾ? 8 + 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 14. ಸೊ 4 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ. 1 ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ 1 + 1 2. 2 + 6 8. 8 + 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1040 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. X ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ FI XI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ FI XI ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 1040 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಈಸ್ 20. 0 0 get cancelled. 2 1s are 2 5s are 2 2s are. So answer is 52. The mean is going to be 52. ಹೌದಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಬಲನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಮೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದರದ್ದು. ಮೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು. ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು? ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 3 to 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. 3 to 5 ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನು ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, L ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ F1 ಮೈನಸ್ F0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2F1 ಮೈನಸ್ F0 ಮೈನಸ್ F2 ಇಂಟು H. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ F1 ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, F1 ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ, ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 9 ಮೈನಸ್ F0 ಅಂದರೆ ಏನು, F0 ಅಂದರೆ ಈ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 6 ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಹಚ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2F1 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ 2 × 9 ಮೈನಸ್ F0 ಅಂದರೆ 6 ಮೈನಸ್ F2 ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು F2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ F1. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ F1 ಇದು F0 ಇದು F2 ಇದು. F2 ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 to 5 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 5ಅಲ್ಲಿ 3ಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 9 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದರೆ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 9s 18 18 ಮೈನಸ್ 8 ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2. ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದರೆ -6 - 2 ಅಂದರೆ -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ಮೈನಸ್ 8 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 10, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ 3/10 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 0.3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, 3/10 ಅಂದರೆ 0.3 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ 0.6. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ 0.6 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 3.6. ಸೊ ಮೋಡ್ ಈಸ್ 3.6. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಡಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. Evaluate 4 sin 30 degree plus tan 48 degree into tan 42 degree minus 3 tan 45 degree. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಇದು 4 sin 30 degree ಪ್ಲಸ್ tan 48 degree into tan 42 degree ಮೈನಸ್ 3 tan 45 degree. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 4 ಇಂಟು ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 48 ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ 42 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇದು 48 42 ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟು ಬರೋದು ಟ್ಯಾನ್ 42 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 42ಅನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಹೌದಾ, ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ 45 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 1, ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ 4 ಇಂಟು 1/2 ಅಂದರೆ 2 1s 2 2s, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು 2 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 48 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು, -3. ಹೌದಾ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 48 ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ 48 ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬರೋದು. ಇಂಟು ಕಾಟ್ 48 ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಕೂಡ 1/tan 48. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಟ್ 48 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/tan 48 -3. ಟ್ಯಾನ್ 48 ಟ್ಯಾನ್ 48 ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಬಂತು. 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3, 3 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. Let us solve this second question. 6 cos 60. Okay, let me write that. What is that question? Optional question it is. Okay, so here one solution is over now. 6 cos 60 degree. 6 cos 60 degree. Then minus sin 30 degree. Minus sin 30 degree. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ sin square 45 degree. Sin square 45 degree. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ cos square 45 degree. ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 60 ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ 60 ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು sin 30.
ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕಾಸ್ 60 ಅಂದರೆ ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ 1/2. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ 60ಗೆ 1/2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 45 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 45 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2 1s ಮತ್ತು 2 3s. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ, 3 ಮೈನಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ 3 ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿ. 3 + 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 4 ಮೈನಸ್ 1/2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 2s ಆ್ಯಂಡ್ 2 1s. 4 × 2 8, 8 ಮೈನಸ್ 1, 8 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 7/2. 7/2 ಅಂತ ಇಡಿ, ಅಥವಾ 7/2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 3.5. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 45 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 45ನ 1 ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 28th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಬೈ 15 farmers ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಬೆಳೆದಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 2. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 75 ಇರೋರು 4, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಇರೋರು 9. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಓಗೈ, ಬರೀ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 75 ಇದೆ, 100 ಇದೆ, 125 ಅಂದರೆ 25 ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾವು 25 ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 2 4 9 10 11 13 15 ಇದೆ. 15 ಅಂದರೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತೂ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು 50ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? 0ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 50 ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು 50 ಆದಮೇಲೆ 75 ಅಂದರೆ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ 0ಇಂದ 50 ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಕ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಕಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 0ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 0ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೋಬೋದು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 0ಇಂದ ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 50ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ 50 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 75 ತೊಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು, 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು, 125. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 175. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್, ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 25 ಕೋಕೋನಟ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲಂದ್ರೂ 50 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಿರಲಿ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 25. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 25. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15 ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ 2 ಫಾರ್ಮರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 2 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ 5, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 6, 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ 10, ಮುಂದೆ 11, 12, 13, 14, 15. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಓಗಾಯಿ ಕರ್ ತೆಗಿಯುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 52 ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 52 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 50ಇಂದ 2 ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 75ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4. ಸೊ 75ಗೆ 4 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 75ಗೆ 4 ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 75ಇಂದ 4ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 9. 100ಗೆ 9 ಅಂದರೆ 100ಇಂದ 9ವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರ ನೀವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 125ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು 10. 125 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 125 10 ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು 10. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150ಗೆ ಏನಿದೆ, 150ಗೆ 11 ಇದೆ. 150ಗೆ 11 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 150ಗೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 175ಗೆ 13. 175 13 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 13 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200ಗೆ ಏನಿದೆ 15. ಸೊ 200ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 15 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ, 200ಇಂದ 15 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಜೋಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಏನದು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಓಗೈವ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಓಗೈವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೀಡಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನು 15 ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 15/2 ಮಾಡ್ತೀರಾ. 15/2 ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 7.5 ಬರುತ್ತೆ. 7.5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಐತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಓಗೈವ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 29ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಈಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಕೋನ್, ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎರಡೂ ಪೆರಿಮೀಟರನ್ನು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ R1 ಮತ್ತು ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ R2 ಇರುತ್ತೆ. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ P1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ P2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 16 ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು 18 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಟ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಈಗೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ R1 + R2 × L ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ R1 ಮತ್ತು R2 ಬರಬೇಕು. R1 ಮತ್ತು R2 ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ P1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. P1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? 2πr1 ಆಗುತ್ತೆ. 2πr1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? 18. ಅದಕ್ಕೆ 2 1s 2 9s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು? 9/π ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 9/π ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಇದು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ P2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ? 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ P2 ಮೀನ್ಸ್ 2πr2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. 2 1s 2 8s. ಸೊ R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? 8/π ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R2. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಾವು
curved surface area of frustum of cone direct formula ಇದೆ. Curved surface area of frustum is equal to pi bracket r1 plus r2 into L. So what is the value of pi? Pi is 22/7. Otherwise pi, let us keep pi like that only. Pi bracket r1 means what? R1 is 9 by pi. 9 by pi. Just now we calculated, no, 9 by pi. Plus what is r2? 8 by pi into L is going to be 4. Okay. So how much it becomes? Pi bracket, the denominator is pi only. 9 plus 8 is 17, then into 4. So pi it get cancelled, and 17 4s it is 68. So 68 centimeter square. So this is the curved surface area of frustum of cone. That's it, 68 centimeter square. Alright, so is it understood? Quite a simple question. The only thing was you were supposed to find out R1 and R2. These two values you were supposed to calculate. Then after that, this was very simple. Alright, there is one more option question given here. What is that question? A toy is in the form of a hemisphere. Okay, it is in the form of a hemisphere surmounted on a cylinder of height 10 centimeter. Here is the cylinder, okay, of height 10 centimeter as shown in the figure. If the radius of the cylinder is 3.5, radius is 3.5, here also 3.5, definitely whatever this sphere is there, no, so this not sphere, hemisphere, so this will also be having the radius 3.5 centimeter only. Alright, so now what they are saying, they are asking us to find volume of the toy. Okay, here one volume is there, here also one volume is there, so we have to find out them and we have to add them. Alright, so let me write all the details first, then only it becomes easy. First of all, let us take cylinder. Okay, so in cylinder, what is the radius? It is known, radius is 3.5 centimeter. What is the height? Height is also mentioned here. What is the height? The height is 10 centimeter. Here it is mentioned. Alright, so let me write height is equal to 10 centimeter. Now how about hemisphere? Let us write about hemisphere also. So hemisphere we need radius only, and that radius itself is 3.5 centimeter. Alright, so now volume of toy. V of toy means volume of toy, that is equal to volume of cylinder plus volume of hemisphere. What is the formula for volume of cylinder? Volume of cylinder is pi r square h, that is known to you, plus what is the volume of hemisphere? That is 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube. Alright, now what is common? Look at this pi and pi, we have to take common, that is pi. Then afterwards we have r square here and we have r cube here. Both the radii are same. So that's why you can take common. R square, 2r are there, and here 3r are there. Correct, no? So that's why you can take r square common. If you take r square common, what remains inside? H remains, plus here what remains? 2 by 3 remains, then one more r. Correct, no? I hope you are understanding. 2 by 3 will be remaining, and pi r square already I have taken out, 1 r is remaining. Now what is the value of pi? Pi is 22 by 7. What is r square? R square is 3.5 into 3.5. Alright, bracket, what is the value of h? 10 plus 2 by 3 into what is r? The value of r is 3.5. Alright, so I hope it is clear. Now let us substitute all the values and let's get rid of this. So you can do it as 7 ones are and 7 0.5s are. You can do it very simply. Alright, so it becomes 22 into 0.5 into 3.5. You can do the calculation. 5 5s are 25, 2 is the carry, then 5 3s are 15, 15 plus 2 17. Here one place and here one place, that's why it becomes 1.75. Then bracket, I think we cannot divide with or we cannot cancel 3 and 3.5, no, that's why what we'll do, 10 plus 2 into 3.5 is 7 and divided by 3 it becomes, and you can keep 1 here. Alright, so now you can do 22 into 1.75 also, you can easily do it. Alright, so how to do it? So you can do it 1.75 into 22. So it becomes 2 5s are 10, 2 7s are 14 and 15 here, 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3 plus 0 5 3. Okay, do these calculations on your own. Okay, anyway I am doing it.
0, then 5, then 8, then 3. So it becomes 3850, and 2 places it has to go back, means 38.5. Bracket, what is the LCM here? The LCM is 3. So it becomes 1 3s and 3 1s. So it becomes 10 into 3 is 30, then 30 plus 7. Alright, so let me write it completely. That is 38.5 into 37 divided by 3. Alright, now if you want, you can cancel here. 3 1s are, then 3 1s are, then 3 2s are 6, 2 is the carry, 3 8s are 24, 1 is the carry, 3 3s are. So how much it becomes now? It becomes 12.83 into 37. Easily we can multiply this, right? So 12.83 into 37. So how much it becomes? Just calculate this. 7 3s are 21, 7 8s are 56, 56 plus 2 is 58. Then 7 2s are 14, 14 plus 5 is 19, 7 1s are 7, 7 plus 1, 8. You should be well versed with these calculations. 3 3s are 9, 3 8s are 24, 2 is the carry, 3 2s are 6, 6 plus 2, 8. Then afterwards 3 1s are 3. So 1, then 8 plus 9 is 17, 9 plus 1 is 10, 10 plus 4 is 14, 1 is a carry, 8 plus 8 16, 16 plus 1 17, 1 is a carry, 3 plus 1 4, and another 2 places here. So how much it becomes? It becomes 474.71 centimeter cube. So this is the volume of the toy. This much space is there inside the toy. Alright, so I have given you all the logic, how to do it, and all the calculations also we have done here. Alright, moving forward to the next question. The sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. Total 7 prizes, alright, and total money is 700 rupees. That means sum of 7 terms is 700. If each prize is 20 rupees less than the preceding prize, I mean whatever next prize is there, no, so that is 20 rupees less than the preceding prize. If first prize is A, then second prize is going to be A minus 20, and next prize is going to be A minus 40. Alright, now they are asking find the value of each of the prizes. Now what I will do, let the prizes, whatever prizes are there, let prizes are. First one be A. Alright, now next one will be 20 rupees less than this. Look at this, they are saying, what they are saying, if each price is 20 rupees less than the preceding price, preceding means this one is there, no? Next one will be 20 rupees less than this, means it has to become A minus 20, this is the second price. Then after that another 20 means it becomes A minus 40. Look at this, this is 20 rupees less here, another 20 rupees less means it becomes A minus 40, and another 20 rupees less means it becomes A minus 60, and another 20 rupees less means A minus 80, then A minus 100, then A minus 120. Alright, A minus 120. Look at this, how many prizes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prizes are there. Alright, now they are saying find value of each of the prizes. Now how many number of terms are there here? 7 terms are there, and what is the sum of these 7 terms? Sum of these 7 terms is 700. I mean sum of all these 7 prizes is 700. Alright, and you have the formula, right? What is that formula? That formula is, you can write here only, Sn is equal to n by 2 bracket A plus L. Why I am writing A plus L? I am writing A plus L because first term is known and last term, this is a 7th prize, last term is also known. That's why I am writing this. Alright, so you can do it here, sum of 7 prizes, S7 is equal to 7 by 2 bracket A means as usual first term plus L is going to be last term, that is A minus 120. Alright, so now what you can do, from this you will get the value of A for sure. Now S7 means sum of 7 terms, that is 700. 700 is equal to 7 by 2 bracket A plus A is 2A, 2A minus 120. Alright, then afterwards it becomes 7 ones are 700s are, and you can send this to this side, it becomes 100 into 2 is equal to,
it becomes 2a minus 120. 100 into 2 is 200. 200 is equal to 2a minus 120, and you can bring this 120 this side, it becomes 200 plus 120 is equal to 2a. So ultimately we are going to write it as 2a is equal to 320. So it becomes 2 ones are 2 160s are. So the value of a is going to be 160. That is first price. Alright. So therefore I will write a first price. First price is equal to a is equal to 160 rupees. That's it. That is done. Alright. 160 rupees. And similarly I am going to write second price. Second price is equal to what is there? That is a minus 20. A minus 20 is 160 minus 20. 160 minus 20, that is equal to 140. Similarly, third price, and afterwards fourth price. Alright, third price. How much will be third price? Please complete this. You have to write it completely. Okay, third price is a minus 40. That is 160 minus 40. That is going to be 120. And similarly, fourth price. Fourth price is equal to a minus 60. That is 160 minus 60, and it becomes 100. Okay, you can keep on reducing 20 rupees. Okay, fifth price is equal to, now 100 to 20 less means 80. Then afterwards sixth price, another 20 less means 60 it becomes. And seventh price is equal to, you can write it as 60 minus 20, that is 40. Alright, now if you want to check, just add 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, definitely you will get 700. Alright, I hope the concept is quite clear how to do it. Moving forward to the next question, they are asking, find the area of a triangle ABC whose vertices are A 2, 2, B 3, 4 and C minus 1, 3. You know the triangle, right? How the triangle looks like? The triangle looks like this. Alright, it is having the vertices A, B, C, and now they are asking this area. Now what is this A? A is equal to, known to you, what is that A? 2, 2. You can compare it with x1, y1. Similarly, what is this B? B is 3, 4, and this can be compared with x2, y2. And C is minus 1, 3, and it can be compared with x3, y3. Alright, now area of triangle formula is known to you. So area of triangle ABC is equal to, what is the formula? That is 1 by 2 bracket x1 bracket y2 minus y3 plus x2 bracket y3 minus y1 plus x3 bracket y1 minus y2. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 2 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ x1 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ y2 ಮೈನಸ್ y3 ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, y2 y3 ಅಂದರೆ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, 4 ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ x2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ y3 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದರೆ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, 3 ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, minus 1 bracket y1 minus y2, y1 minus y2 ಅಂದರೆ 2 minus 4 ಇದೆ, 2 minus 4, then complete the bracket. Then afterwards we are going to have it as 1 by 2 bracket 2 into 4 minus 3 is 1 plus 3 into 3 minus 2 is 1 plus into minus is minus 1, then bracket 2 minus 4 is minus 2, then close the bracket. Then afterwards we'll have 1 by 2 bracket 2 into 1 is 2, then 3 into 1 is 3, then minus 1 into minus 2 is plus 2. Alright, so it becomes 1 by 2 into 2 plus 3, 5, 5 plus 2, 7. So ultimately it becomes 7 by 2 square units. Alright, otherwise you can write it as 3.5 square units also, because 7 by 2 is nothing but 3.5. Alright, so if you do this much, you will get 3 marks. How the marks will be distributed? The marks are like for formula 1 mark, and for all this calculation another 2 marks will be rewarded for you. Now we have one option question also. Find the coordinates of the points of trisection. Trisection means dividing into 3 equal parts. Okay, find the coordinates of the points of trisection of the line joining the points 6, minus 2 and 10, 8. Alright, so let us do this.
6 comma minus 2. So here is a first point and here is a second point. So this is 6 comma minus 2 first point, then afterwards 10 comma 8. 10 comma 8. So let me call it as point A and this is point B. 3 equal parts means you understand, no? Trisection means here will be one point, let us call it as C, and here will be one point, let us call it as D. And let us take this coordinates of C as xy, okay? So let us take this as a xy and let us take these points D as x dash comma y dash. Alright, now let us think about only C, okay? So coordinates of C. Coordinates of C. So let us think about coordinates of this point C. So now if you consider this coordinates of C means this is AC is one part, and how about CB? CB is going to be two parts. Alright, so AC ratio to CB is equal to what? 1 ratio to 2. Alright, so M1 is 1 and M2 is 2. So AC is one part and CB is two parts. Alright, 1 ratio to 2. So that's why you can directly use the formula. So what is that? X is equal to, what is the formula? M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2. What is M1? M1 is 1 into x2. What is the value of x2 here? You can consider this as x1 y1 and this one as x2 y2 for your reference. Alright, you are mentioning all the points here. So that's why no need to worry about this. M1 is 1 and x2 is 10. So 1 into 10 plus M2. M2 is what? 2. 2 into, what is x1? x1 is going to be 6. 2 into 6 divided by M1 plus M2 is 1 plus 2. So 1 into 10, how much it becomes? 10 plus 2 into 6 is 12. So that is divided by 3. I hope you guys are understanding what I am trying to say. 1 into 10 plus 2 into 6 divided by 1 plus 2. So ultimately it becomes 10 plus 12 is 22. 22 divided by 3. So this is the value of x. Alright. Similarly, you can find out the coordinates of y also. I mean that coordinate y. Y is equal to, what is the formula? Same, m1 y2 plus. Correct, no? I think we have we made any mistake here? Let us check that question. 6 comma minus 2 and 10 comma 8, right? So 6 comma correct, no? So 1 into 10 plus 2 into m1 x2 plus m2 into x1. Alright, it is correct only. So m1 y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2 we have to do now. What is the value of m1? m1 is again 1 into y2 is going to be 8 plus m2 means 2 into y1 is nothing but minus 2. So that is minus 2, then divided by 1 plus 2. So how much it becomes? 1 into 8 is 8. Then 2 into minus 2 is 4, minus 4, then divided by 3. So how much it becomes now? It becomes 4 divided by 3. So the value of y is going to be 4 by 3. So the coordinates of C are known to us. Alright, we have put the heading here, coordinates of C. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು 22 by 3 ಮತ್ತು 4 by 3 ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. Now we want to find out the coordinates of D. Let us put the heading coordinates of D. Coordinates of D. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ. ಡಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಮ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸಿದು ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಏನದು? 22 by 3, 4 by 3 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಬಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಇದು 10, 8 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ? 10, 8 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ಡಿ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ನೀವು. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ 22 by 3 ಪ್ಲಸ್ x2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು, ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 3 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 22 ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ದೆನ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.
ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 22 + 30 ಅಂದರೆ 52 ಆಗುತ್ತೆ. 52 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 1/2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 1s 226 ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 26/3 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೀಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? y1 + y2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. y1 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? 4/3 ಪ್ಲಸ್ y2 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? 8/1 ಇರುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಹೌದಾ? ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 3. ಸೊ 3 1s ಆ್ಯಂಡ್ 1 3s. ಸೊ 4 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 24 ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28/3 ಇಂಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 1s 2 14s. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? 14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಬಂತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 1:2 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. All right, moving forward to the next question. Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm from a point 9 cm away from its center. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 4 cm. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 4 cm. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 4 cm ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ 9 cm ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು 9 cm ಅವೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 cm ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು 4 ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ 5 cm ಬಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿ 9 cm ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀರಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಒ ಪಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನೀಗ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲನ್ನು ಇಡ್ತೀರಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಅಂದರೆ 9 ಇದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ 9 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ 4.5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಇಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಅದೇ ನೀಡಲನ್ನು ಸೇಮ್ ಕಂಪಾಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀಡಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀಡಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ? ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀರಿ? ಎ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀರಿ? ಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ? ಸೊ ಈ ಪಿ ಇಂದ ಎವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಪಿ ಇಂದ ಎವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಹೌದಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ಪಿ ಎ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು? ಪಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 33rd ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ABCD is a square of side 14 cm with centers A, B, C and D. 4 circles are okay. ಫೈನ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ABCD ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದು 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ AB, ಬಿ ಸಿನೂ 40, ಇದು 14, ಇದು 14, ಎಲ್ಲ 14 ಇದಾವೆ ಇವು. ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles as shown in the figure. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಏರಿಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಲಾಜಿಕ್. ABCD ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲೇ 1ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಏನದು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ABCD ಅದು ಬರೆಯೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 14 × 14 ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 196 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು. ಹೌದಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಎ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದು? ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲಾಗಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 14 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು? 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು? 7. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 7 7 7 ಇದೆಲ್ಲ 7 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 7 ಸೇರಿ 14, ಈ 7 7 ಸೇರಿ 14, ಇವೆರಡು ಸೇರಿ 14, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಅದನ್ನೂ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 7 centimeter forms a circle. ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅವು. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? πr². ಪೈ ಅಂದರೆ ಏನು? 22/7. r² ಅಂದರೆ ಏನು? 7 × 7. 7 7 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 154 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 22 7s ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅದೇನು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಇವು 4 ಏನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ 196 ಮೈನಸ್ 154 ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 - 4 is 2, 9 - 5 is 4. So 1 - 1 is 0. So 42 centimeter square. So that is the area of the shaded region. Alright. So in areas related to circles, the logic is very important. Apply that logic and get the answer. Alright then. So 3 mark questions ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ಲಿ 50 minutes ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಬಟ್ ನೀವು ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 40 to 45 minutesಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ 3 marksದು ಮುಗೀತು ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ 3 marksದನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಅಥವಾ ನಾಳೆವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ MCQs ಮತ್ತು 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಇದು 8 marks, ಇದು 8 marks, ಆಮೇಲೆ ಇದು 16 mark. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 32 marks ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 80 out of 80 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.